जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देखो आज आम देखा 7th क्लास एसएसटी ठीक अच्छे चैप्टर 2 है चैप्टर 2 पार्ट 2 है पार्ट 1 ठीक कर देछि आगु पार्ट 2 वर्तमान देखियो पार्ट 2 रे पाठर देखियो वर्षण कोण है तुमे जदि कौन सी गणमाध्यम को जानल जे है कौन सी गणमाध्यम रु जानल जे भुवनेश्वर रे गोटे दिन रे 30 मिलीमीटर वर्षा होइछि यार अर्थ कौन वृष्टिपात किपर मपा जाए तुम जान रेन गज साहाଯ୍य वृष्टिपात पाए तुम आगुरी कही तो कौन स्थान वर्षा परिमाण वृष्टि परिमापक जंत्र बा रेन गज द्वारा मपा जाए एक कथा मुझे आगुरी तुमको कही जंत्र ऊपर अंचल एक काच काहाली थाए ऊपर अंचल एक काच काहाली काहाली देखी पार्छ काहाली निम्न भाग में एक सिलिंडर मध्य को प्रवेश करता है सिलिंडर देख सिलिंडर यहाँ मध्य को प्रवेश करता है वर्षा हेले कौन हुए ना काहाली उपरे पड़ुवा जल है सिलिंडर मध्य को प्रवेश करे काहाली उपरे वर्षा हेले पड़ो पानी पानी पड़े ए सिलिंडर भितर को जाए सिलिंडर 1 इंच बा मिलीमीटर दाग थिबा है मापक संयुक्त थाए देखुच एक रु आरंभ होइछ है देखि परछ उदाहरण स्वरूप जदि हम देखिबा जेतेबेले सिलिंडर 5 मिलीमीटर हुए सिलिंडरटा जेतेबेले 5 मिलीमीटर हुए सेतेबेले से अंचल 5 मिलीमीटर वृष्टिपात होइछ बोली हम जानि पारि जो जेन जीवो सेठी से जे हिचे माने 7 गला माने 7 मिलीमीटर वर्षा हिचे एटी स्केल गोट अछि देखुछ माप स्केल टी हैला एटा माप नळी हैला बुझिले नेक्स्ट एटा हला वृष्टि मापक जंत्र बा रेन गज हैला नेसिबा तापर देला तुमको आस अनुसंधान करिबा हैला तो चित्र 2.6 रे प्रदत्त वृष्टि मापक जंत्र भलिया आ एक जंत्र तैयारी करिबा और से जंत्रटी को कौन सी खोला स्थान नहीं कि रखा वर्षा को बाधा देला भाया कौन सी बड़ वृक्ष बा उच्च अट्टालिका दूर रखा आवश्यक ना पानी भितर पशिब ना जंत्रटी एक समतल रे रहिबा नित्यांत आवश्यक यह जेपरिक पवन रे ढली न जाए बा गड़ी न पड़े से प्रति विशेष ध्यान देवा उचित सिलिंडर रे दिया जाइथिबा परिमापक चिन्ह द्वारा संगृहित वर्षा जलर परिमाण निर्णय करबा तेबे मन रखिबा जे एक मासर प्रत्येक एक निर्दिष्ट समय वृष्टिपात परिमाण को निर्णय हेबा आवश्यक गोटे मासर पूरा करिया पड़े मुख्यतः जो देखिबा वर्षा ऋतु एक मास धरिकी यही कार्य सुचारू रूपे आम करवा आवश्यक वर्षा दिन कारण वर्षा हो डेली डेली जो अंचल रे तुषारपात होथिबो सेठारे बरफ तरलिला पर ही माप निया तुषारपात होथिले बरफ तरला पर ही निया तुम पाखरे थिबा वृष्टिपात तथ्यरू मासर प्रत्येक सप्ताह हाराहारी वृष्टिपात निर्णय कर सप्ताह मध्य वृष्टिपात थिबा परिवर्तन उपरे निजर मतामत देवा से आमको तो देखो केमती करबो एटा तो ए भलिया गोटे जंत्र तैयारी करिवो चित्र जेंती हमर 2.6 रे थिला तापर उत्तर लिखिबो मु एक वृष्टि मापक जंत्र तैयारी करिकी एहा को एक खोला स्थान रे स्थापन करली एक मास धरिकी प्रतिदिन एक निर्दिष्ट समय वर्षा जलर परिमाण को मापी निम्नलिखित हाराहारी वृष्टिपात को निर्णय करिछि देखो सप्ताह आउ हाराहारी वृष्टिपात प्रथम सप्ताह रे 20 मिलीमीटर द्वितीय सप्ताह देखला 35 मिलीमीटर तृतीय सप्ताह रे 50 मिलीमीटर देन रहिबा तमरो चतुर्थ रे 30 मिलीमीटर ठीक अछि एमती नेली चारटा सप्ताह मास रे चारटा सप्ताह होछि मतामत जदि हम मतामत देखिबा उपरोक्त तथ्य जणा पड़े जे प्रथम सप्ताह तुलन में द्वितीय और तृतीय सप्ताह वृष्टिपात टी वृद्धि पाई तृतीय सप्ताह सर्वाधिक वर्षा होता केते 55 मिलीमीटर चतुर्थ सप्ताह वृष्टिपात परिमाण टी कमी जाता जना पड़े जे वर्षा ऋतु सप्ताह अनुसार ही वृष्टिपात परिमाण परिवर्तनशील होता है सप्ताह भितर गोटे सप्ताह जी रही सेकेंड सप्ताह तार अधिक हो पाए कम भी हो पाए बुझीगला नेक्स्ट तुम आसो वायुमंडल चाप आम शरीर तापमात्रा और वर्षा सह बेस सचेतन तुम्हें अनुभव कर जेकोसी झड़ तोफान आसवा पूर्व पाग भारी भारी बा गुमसुम लगी था यह वायुमंडलीय चाप सहित जड़ित होता है जहाँकि आमर उपर और चारिपार्श्वस्थ वायुमंडल ओजन द्वारा प्रदत्त चाप अटे जदि आम देखा उपकूलवर्ती अंचल वायु चाप अधिक थाए समुद्र उपकूल अंचल एवं स्थान उच्चता वृद्धि सहित यह ह्रास पाई था जिते स्थान उच्चता समुद्र पतन ऊपर ऊपर जीव से कौन हो
ବାୟୁର ଚାପଟା କମି କମି ଯିବ ହେଲା। କୌଣସି ପର୍ବତ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଗଲେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ତୁଳନାରେ ବାୟୁ ପତଳା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଯିବ ବାୟୁ ପତଳା ହେଇଯିବ। ଫଳତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାୟୁର ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇ ପାଇ ଯିବ ଉପର ଆଡ଼େ ଗଲେ, ପାହାଡ଼ ଉପର ଆଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଶୀଘ୍ର ସିଝେ ନାହିଁ, ଜାଣିଛ ଡାଲି। ବାୟୁ ପତଳା ହେବାରୁ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପତଳା ହେଇଯାଏ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖୁଛ ଏଠି ଦେଖ ନିମ୍ନ ଚାପ ବାୟୁ ହେଲା, ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ନିମ୍ନ ଚାପର ବାୟୁ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଉଚ୍ଚ ଚାପର ବାୟୁ, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ତଳେ ସବୁଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ କ'ଣ ବାୟୁର ଚାପ ରହେ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ ସେତେ କମି କମି ଯାଏ ବାୟୁର ଚାପଟା। ବୁଝିପାରୁଛ, ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ, ଯାହାକି ତୁମର ଫୁସଫୁସର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତରେ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବାରୁ ମିଶିଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରକ୍ତରେ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ, ବେଳେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ନୂତନ ଜଳବାୟୁ କିମ୍ବା ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଉପରେ ବା ତଳେ ଥିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ଚାପ ଯେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ରହେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଠାରେ ବାୟୁ ଚାପ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ହେଲା। ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅବପାତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମାନେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବି ବାୟୁର ଚାପ କମି ଯାଇଥାଏ ବା ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ କମିଯାଏ ବାୟୁଚାପ, ତ ସେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ହେଲା। ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର କହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ମାପିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? କେଉଁମାନେ ଏହି ଚାପ ମାପକୁ କାମରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି କୁହ। ସେ କହି ଦେଖ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ମାପିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମାନେ ଲଘୁଚାପ ଆଉ ଗୁରୁଚାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଚାପ ମାପିଲେ ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। ତ ବର୍ଷା ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ହେଲା। ବାରୋମିଟର ନାମକ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାୟୁ ଚାପକୁ ଆମେ ମାପିଥାଉ ହେଲା। ଥର୍ମୋମିଟର ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମିଲିବାର ଏକକ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ଚାପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା, MMB ମିଲି ବାର ହେଲା। ଏମ୍ ମାନେ ମିଲି, ବି ମାନେ ବାର ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁର ଚାପ ହେଲା 1013 ମିଲିବାର ହୋଇଥାଏ। କୋଉଠି? ସମୁଦ୍ର ପତନ, ପତନ ମାନେ କୋଉଟା? ଉପର ଭାଗଟା ହେଲା। ବାୟୁର ଚାପ 1000 ମିଲିବାରରୁ କମିଗଲେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ମାନେ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ହେଲା, ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ କମିଗଲେ 1000। ତାପରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଦେଖ, ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଜଳବାୟୁ ସହ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଥାଏ। ଲାଦାଖର ଖାରଡୁଙ୍ଗୁଲା ଭଳିଆ ଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପଦାତିକ ବାହିନୀର ସୈନିକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ନା 5600 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ରହିବା ଏବଂ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତୁମେ ଭାବିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ବାୟୁର ଚାପ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 650 ମିଲିବାର ଥାଏ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଟା ବୋର୍ଡର ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଆର୍ମି ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା କୋଉଠି? ଥରଡୁଙ୍ଗା ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ପବନ ହେଲା। ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ଆମେ ପବନ କହୁ। ମାନେ ପବନଟା ଗତିଶୀଳ ହେବା, ବାୟୁ ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଗତିଶୀଳ ହେବ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପବନ। ବାୟୁର ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିମ୍ନ ଚାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପବନର ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବେଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ବେଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ପବନର ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ବେଗ ଆଉ ଦିଗକୁ ନେଇକି ପବନର କ'ଣ ବିଶେଷତା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଦେଖ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର 2.9 ଦେଖ, ଶିମିଳି ତୁଳା ଭଳି ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଉଡୁଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ତମେ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ଉଡୁଥିବେ ହେଲା, ଧଳା ଧଳା ହେଇକି ଦେଖିଥିବ। ଯଦି ପବନ ବହୁ ନଥାନ୍ତା ଏ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। କ'ଣ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବିକ୍ଷେପ ହୋଇଥାନ୍ତେ କି? ନା, ପବନ ପାଗର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ। ପବନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ପବନର ବେଗ ଓ ଦିଗ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନୌଚାଳନା
तथा उड़ाजाहाज चलाचल रे पवन रो गुरुत्वपूर्ण प्रभाव रही है। जो पटे पवन होते सेपटे जब जहाज जाऊँगी तो इजिली जीव हरी से कौन करती नाविक तथा वैमानिक मैंने कौन करती पवन बेग तथा दिग विषय सचेतन रहा आवश्यक अच्छे कारण ना कौन हम उल्टा पटू जब जोरे पवन आसो मैंने उल्टियार संभावना अच्छे। कृषक मैंने कौन करती पवन दिग को अनुध्यान करके वर्षार पूर्वानुमान करते व्यतीत बेगशाली पवन मृत्तिका को शीघ्र सुखई दी था। सूत्र जदि आम देखा आम पवन बेग और दिग किपर निर्णय करवा आम बर्तमान जाना दिग निर्णय करने तुम जान गोटे जंत्र अच्छी तार ना है दिग्बारणी बा विंड फैन जंत्र बोलिकी आम कही पवन दिग मापिया बेग तो 12 मीटर जान यही जंत्र एक खंभ उपर एक घूर्णायमान तीर लगी यार गोटे पार्श्व को मुनिया अपर पार्श्वटी है माछ लांज भाया थी है। पवन बहिले कौन हम मुनिया पार्श्वटी पवन जो दिग आड़ को बहुची से पट आड़ को लक्ष्य करता अर्थात पवन दक्षिण दिगरू बहुले तीरटी कुआड़े थी दक्षिण दिग आड़ को चाहिए रही आ पुछ पार्श्वटी यार विपरीत दिग अर्थात उत्तर पट को थी एहीपरी कि यह अति हल्का पवन रे मध्य प्रतिक्रिया प्रकाश करता है। बुझीपार नेक्स्ट देख चित्रटा ये है यहाँ बुझिपार देखिपार चित्रटा उड़ाजाहाज पड़िया मानक कौन हो पवन दिग्दर्शक गुड़ी को है बार्ता शुंक माने वाइंड शॉक बोली कहुए उड़ाजाहाज है पड़िया मानक थी देखि पवन दिग्दर्शक गुड़ी को बार्ता शुंक माने यहाँ कहूँ बार्ता शुंक देखिपार यह वैमानिक मानू कौन करे ना उड़ाजाहाज को उड़ेवा और अवतरण समय पवन दिग जानवर साहाय्य करें यही प्रकार शंकु कलकारखाना मानक व्यवहृत होता है जो थी कि धूआं और अन्य गैस बाहरी थाए। वायुर बेग मापिया एनीमोमीटर नामक गोटे सरल जंत्र को व्यवहार कर तीनटा बा चार्टा अर्धगोलाकार धातव कप भाया थी है देखिपार यहाँ कप भाया यहाँ एनीमोमीटर है कप गुड़िक लंब भाव में एक धातव खंभ सहित संयुक्त होता है। पवन बहिले कौन हुए ना कप भितर पवन पशिज और कप गुड़िक घूरिया लगे पवन बेग वृद्धि सहित कप गुड़िक अधिक रु अधिक बेगर घूरी था धातव खंबर मूल घंटा परी एक परिमापक थाए देख ये गोटे परिमापक थी घंटा भाया है देखिए यही जंत्रटी कौन करे तार द्वारा कप गुड़ी सह संयुक्त होता है फलतः कौन हुए ना पवन बेग निम्न थी मापजंत्र जना पड़ जाए केते पवन हो कप गुड़िक एक निर्दिष्ट समय केते दूर घूरी मापक जंत्र हिसाब कर रखे और वायुर बेग को किलोमीटर प्रति घंटा आकार रे कौन करता ना प्रकाश करता है। आसला तुम आर्द्रता आर्द्रता कौन ना शेष आस पाणीपागर उपादान भाव में आम आर्द्रता को जाना आर्द्रता माने जलीय बाष्पर परिमाण वायुमंडल में जलीय बाष्पर परिमाण को कहुए आर्द्रता आर्द्रतार परिमाण तापमात्रा पवन और वायुचाप और स्थान आदि द्वारा प्रभावित होता है। आर्द्रता ए सब गुड़ी द्वारा ही प्रभावित होता है। बर्तमान अनुसंधान करी कहबा आर्द्रता पुरी किंबा राउरकेला कोठी अधिक थिबो बोली तमे भाबुछ पुरी समुद्र कूल रे थिबारु एठारे आर्द्रता टिके अधिक रहइबो एवं राउरकेलार समुद्र ठार टिके दूर रे थिबारु एठारे आर्द्रता कम थिबो बोली तमे जानि परथिबो किंतु तुमे ए विषय रे निश्चित हेबो किपरि पुरी एवं राउरकेला मध्य आर्द्रता स्तर को आम किपरि तुलना करवा ए विषय में बर्तमान आलोचना करवा देख तो यहाँ लिख पुरी और राउरकेला मध्य आर्द्रता स्तर को तुलना करने आम दुई स्थान कौन करवा ना आर्द्रता तथ्य संग्रह कर ओदालिया तथ्यटा को संग्रह करा तार के ओदा रोचे आर्द्रता पाणीपाग विभाग संवादपत्र हो कि टीवी कि मोबाइल पाणीपाग आप रु ही आम दैनिक आर्द्रतार प्रतिशत को आम जानी गोटे तालिका प्रस्तुत करवा आपर से तथ्य गुड़ी को तुलना कले आम जापर कौ स्थान आर्द्रता अधिक जना पड़े है कौन कर ना साधारणतः पूरी समुद्र कूल सेठारे कौन हुए आर्द्रता अधिक थाए जिते बड़े राउरकेला समुद्र ठारू दूर सेठारे आर्द्रता तुलनामूलक भाव में कम थाए यहीपरि प्रकृत तथ्य आधार आम निश्चित हो पार जे कौटी अधिक आर्द्रता अच्छे और कौटी कम अच्छी है आम यही प्रश्न गुड़िकर सठिक उत्तर जानापी हेले आर्द्रता को मापिबार आवश्यकता रही
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏହା ଆମକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କିପରି ମପାଯାଏ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହବ ହେଲା। ତ ଜଳର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛ, କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ ହେଲା। ବାୟୁରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥିବ ତାହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ କ'ଣ ହେବ? ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଥର ମାନେ ଧୀର ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖାଯାଏ। ମନ୍ଥର ଅବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ଆସେ? ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମନ୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଉପରକୁ ଯିବାଟା ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କମିବ କେତେବେଳେ? ଆମର ବର୍ଷା ଦିନେ, କାରଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଥିବ। ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ଶତକଡ଼ାରେ। ବାୟୁରେ ଆଦୌ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନଥିଲେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା 0% ଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କ'ଣ ହେଇଯିବ? 100% ହେବ, 100% ହେଇଯିବ। ତେବେ ପାଗ ଶୁଷ୍କ ଥିଲେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା 20%ରୁ 40% ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଆର୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗରେ ଏହା କ'ଣ ହୁଏ? ନା 60%ରୁ 80% ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ସେ ଦେଇଛି ଗୋପାଳପୁରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା 84% ଓ ନୂଆପଡ଼ାର ଆର୍ଦ୍ରତା 52%। ଉକ୍ତ ଦୁଇଗୋଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଓଦା ଲୁଗାଟି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଯଦି ଉଭୟ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଝାଳ ବୋହିବ? ସେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖ, ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଛି କେତେ? 84%, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଛି 52%। ତାମାନେ କେଉଁଠି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିବ? ନୂଆପଡ଼ାରେ ଶୁଖିଯିବ ଜଲ୍ଦି। କମ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେଲା, ତ ସେଠି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏଠୁ? ଯଦି ଉଭୟ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବ? ତ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବ? ନୂଆପଡ଼ାରେ। ବୁଝିଲା କି ନା? ତ ଦେଖ, ମୁଁ ଆନ୍ସର ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତ ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିବା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନୂଆପଡ଼ାରେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ନୂଆପଡ଼ାର ଆର୍ଦ୍ରତା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଗୋପାଳପୁରର ଆର୍ଦ୍ରତା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଛ, ମୁଁ କହିଦେଲି। କାରଣ କ'ଣ? ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଲା ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବ, ଆଉ ଲୁଗାଟା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତମର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଅଧିକ ଝାଳ କୋଉଠି ବାହାରିବ? ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲା। ତ ଲେଖିବ ଗୋପାଳପୁରରେ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବ। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଗୋପାଳପୁରରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଅଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅଧିକ ଯୋଉଠି ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବ ସେଠି ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କାରଣ କ'ଣ? ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥିଲେ ତାହା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଝାଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଷି ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିପାରେ ହେଲା। ଯୋଉଟା ଆର୍ଦ୍ରତାଟା ଅଧିକ ଥିବ ସେଠି କ'ଣ ହବ? ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଦବ ହେଲା, ଶୋଷି ନେଇଯିବ। ଆଉ ଝାଳ ନ ଶୁଖିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଶରୀର ଚିକିଟା ଲାଗେ ଏବଂ ଅଧିକ ଝାଳ ବହୁଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଗୋପାଳପୁରରେ ଅଧିକ ଝାଳ ବୋହିବ। ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଲି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତେବେ ଆମେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ମାପ କରିବା? ଏହା ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ନାମକ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଟାକୁ ମାପିପାରିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା। ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ନୀତି ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଆମର ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଦି ଶିଳ୍ପରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ନିରୂପଣ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶରେ ହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ଶୁଖିଲା ହେଲେ ହିଁ ରହିପାରିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଆମର ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ ଥିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆର୍ଦ୍ରତା କମିଲେ ହିଁ ରହିବ ହେଲା, ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶରେ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟରେ ପାଣିପାଗକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଉ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ର। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏକାଠି ରହିଥାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ପାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଥା ହେଉ, ପାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ଅନୁସରଣ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମାନଚିତ୍ରୀକରଣ ଓ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଗରୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବର୍ଷା ହେବ କି ସେଠି ବର୍ଷା ହେବ? ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ? ନା ଅଟୋମେଟେଡ୍ ହେଲା। ଆଜିକାଲି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। AWS ଅଟୋମେଟେଡ୍ ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲାଣି। ଏହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହୁଏ? ନା ସେନ୍ସର ଲାଗିଥିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ନା ତାପମାତ୍ରା ହେଉ, ଆର୍ଦ୍ରତା ହେଉ, ପବନର ବେଗ, ଦିଗ, ବର୍ଷଣ, ବାୟୁଚାପ ଭଳିଆ ସବୁ ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସିଏ ଆମକୁ ଦେବ। ମନୁଷ୍ୟର
ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ ସଠିକ ଆଉ ଉଚିତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ କି? ଏହିଗୁଡ଼ିକ କୃଷି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ପାଣି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ତଥା ପରିବେଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖୁଛ ଏଟା ଲାଗିଛି ସେନ୍ସରଟା ହେଲା। ମନେ ରଖ 2023 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 48,000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ସିକିମର ଏକ ତୁଷାର ହ୍ରଦଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା, ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା। ସିକିମର ତୁଷାର ହ୍ରଦ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପାଣିପାଗର ଆଗାମୀ ସୂଚନା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା। ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆଲୋଚିତ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରନ୍ତି। ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଜିକାଲି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରୁଛି, ଗ୍ରହଣ କରେ। କାରଣ କଣ ନା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ବାତ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ଏଭଳିଆ ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ହେଲା ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଠିକ ତାର ତଥ୍ୟ ଆଗରୁ ପାଇକି ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସଠିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମକୁ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା, ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ତଥ୍ୟ ତଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖେ। ଯେମିତି ଆମର ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଗଲା ସବୁ, ତ ଏଟା ଆଗରୁ ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଟା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତମେ ଜାଣିପାରିବ କୁହୁଡ଼ି ହେଲା। କୁହୁଡ଼ି କୋଉଟା ଦେଖ, ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। କୁହୁଡ଼ି ଏମିତି ଗାର ଗାର ଯୋଉ ଆସିଛି ଏଟା ହେଲା କୁହୁଡ଼ି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାରି ବୃଷ୍ଟି। ଭାରି ବୃଷ୍ଟି ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାରି ବୃଷ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, କଳା ଥିବ। ଦେଖ ଭାରି ବୃଷ୍ଟି ଯାହା ଟିକେ ଅଲଗା କଲର ହେଇଥିବ ହେଲା, ଏଟା ଏ କଲରଟା ହେଲା ଭାରି ବୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟି ଯାହା କଳା ହେଇଥିବ, ଦେଖ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା କଳା ହେଇଥିବ, ଦେଖିପାରୁଛ ହେଲା, ପୁରା କଳା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟି ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ କଳା ହେଇଥିବ, ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାରି ତୁଷାରପାତ। ତୁଷାରପାତ ଏଠି ଟିକେ ଜଣା ପଡୁନି ହେଲା। ତୁଷାରପାତ ସବୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା, ତୁଷାରପାତ ହେଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ସବୁ ତୁଷାରପାତ ହେଲା। ତାପରେ କୁଆପଥର ଝଡ଼। କୁଆପଥର ଝଡ଼ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖଉଛି ହେଲା, ଟିକେ ଦେଖିକି ଇଏ କରିବ ହେଲା, କୁଆପଥର ଝଡ଼। ତାପରେ ଧୂଳି ଝଡ଼। ଧୂଳି ଝଡ଼ ଟିକେ ଅଲଗା କଲର ଥିବ ହେଲା, ଦେଖିବ ଟିକେ। ଏଠି ଏପଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯାରେ ସବୁ ଧୂଳି ଝଡ଼ ହୁଏ ହେଲା, ରାଜସ୍ଥାନ ପଟ୍ଟା ହେଲା, ଗୁଜୁରାଟ ରାଜସ୍ଥାନ ପଟ୍ଟା ହେଲା, କାରଣ ମରୁଭୂମି ଅଛି ସେପଟେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଶୀତ ଲହରୀ ହେଲା, ଶୀତ ଦିନ ଏଟା ଦେଖିଦବ ଟିକେ। ତୁଷାର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଭୂମି ହେଲା। ତାପରେ ତୀବ୍ର ଭୂପୃଷ୍ଠ, ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଏମିତି ଥିବ ହେଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଦେଖ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଟାଇପର, ଏଟା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା, ଦେଖିବ ଟିକେ ଭଲରେ। ଉଷ୍ମ ଆଉ ଆର୍ଦ୍ର ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଥିବ ହେଲା। ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାହୀକରଣ ହେଲା, ଏମିତି ଚିତ୍ର ଅଛି ମାନେ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଟା କଣଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା ହଳଦିଆ ଅଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପଡେଟ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଲାଲ ରହିଲା ମାନେ ହେଲା ସତର୍କ ରହିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଆଉ ଚେତାବନୀ ବୋଲେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର, ସରି ଅରେଞ୍ଜ କଲରଟା ହଉଛି ସତର୍କ ହେଲା। ତାପରେ ତମର ରେଡ୍ ପୁରାଟା ହଉଛି ଚେତାବନୀ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହବ ସେ ଜାଗା ହେଲା। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗରୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ସରକାର ହେଲା। ଭାରତ ହେଲା 19 ମଇ 2024ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ହେଲା। ଏଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଫାଇଲିନର ତଥ୍ୟ ହେଲା। 2024 ମସିହା, ସରି ଏଟା ଫାଇଲିନ ନୁହଁ, 2024ରେ କଣ ଆସିଥିଲା, ଯେମିତି 2014ରେ ଆସିଥିଲା ତମର ଫାଇଲିନ, ସେମିତି 2024ରେ ଆସିଥିଲା ଦାନା। କଣ ଆସିଥିଲା? ଦାନା। ଲେଖିଦବ ଦାନା, ଠିକ ଅଛି, ଦାନା ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ରକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତି 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ
ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମ ପାଇଁ କିପରି ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରୁଛ ତାହା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ହେଲା, ଅନାଲୋଚିତ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବ। ଆଉ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେତେକ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲ ସେଟା ଲେଖିବ। ହେଲା, ଦେଖ ପାଣିପାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଉ ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ତାଲିକା। ଦେଖ, ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥା, ପୂର୍ବାନୁମାନର ଉପଯୋଗିତା ଏଟା କରିବ ତମେ। ବର୍ଷା, ଛତା ନେବା, ଚାଷ କାମ ଯୋଜନା କରିବା, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମେଇବା। ତାପରେ ସେମିତି ଖରା ହେଲେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଉ ଚାଷ ଯୋଜନା କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଲେ ବାହାର କାମ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ହେଲା, କମ କରିବା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ତାପରେ ଦେଖ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଗରମ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ହେଲେ ଯାତାୟାତରେ ସତର୍କତା କରିବା। ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବା, ଗଛ ତଳେ ରହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ପବନ ହେଲେ ନୌଯାତ୍ରା ଆଉ ମାଛ ଧରାରେ ସତର୍କତା ରହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥା: ବର୍ଷା, ଝଡ଼, ବାତ୍ୟା, ଖରା, ଗରମ, ଥଣ୍ଡା, କୁହୁଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ। ହେଲା, ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ନା ଆମେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାୟ 8-9 ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲୁ, ଯାହାକି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କୃଷି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲା ଭଲ ସୁବିଧା ଦେବ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଲା ତୁମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏହି ମାନଚିତ୍ର ପାଣିପାଗର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 2024 ମସିହା ମଇ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକକୁ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବା। ହେଲା, ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଦେଇଛି ସେହିଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ କେଉଁ ସବୁ ପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ତାପରେ 2 ଦେଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ହେଲା ଭାରତର କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା କେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା ତ୍ରିପୁରା ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏତିକି ଆମେ କରିବା। ଦେଖ, ତ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ସେଇଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ସଂଘଟିତ ହେଇଛି, ହେଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତମେ ଲେଖିବ ସେଦିନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ପ୍ରବଳ ପବନ, ହେଲା, ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ 2ରେ ଆସିବ ତମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତମେ ଲେଖିବ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ହେଲା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେତେକ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ସବୁ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତମେ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ ସେଠାରେ ପାଗ ସାଧାରଣ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 4 ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତମେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ଦେଲା ତ୍ରିପୁରା ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲେଖିବ ତ୍ରିପୁରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ତୀବ୍ର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବ ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ ଅନୁସାରେ ବଦଳିପାରେ, ତୁମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା। ହେଲା, ତାପରେ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପାଣିପାଗର ହେଲା କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ମଇ ମାସ ଓ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତାପମାତ୍ରା, ହେଲା, ବାତାବର୍ତ୍ତ ଗତି ସମୟରେ ବାୟୁଚାପ ଏବଂ ଲୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ପ୍ରବାହିତ ବେଗଶାଳୀ ଧୂଳି ଓ ହେଲା ବାଲି ମିଶା ପବନକୁ କହୁଛି ଲୁ। ପବନ ଓ ବନାଗ୍ନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପବନର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଆଶା କରୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଠର ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ସରିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ଭିତରେ କରିବା ଆଉ ତାପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।